امام الکلام تبرکاً پیش خدمت سے سماعت فرمائیے۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ یاد ابرو کر کے بلبلو تڑپو، یاد ابرو کر کے بلبلو تڑپو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا۔ اور یاد یسوع ذکر حق ہے آہ کر، یاد یسوع ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ مفلسوں ان کے گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کے گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ میں خاری کی سما بدھنے تو دو، میں خاری کی سما بدھنے تو دو، شاید درد آشام ہو ہی جائے گا، شاید درد آشام ہو ہی جائے گا۔ عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، ان گوروں کا کام ہو ہی جائے گا۔ گورا سمجھ میں بولہا، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، ان گوروں کا کام ہو ہی جائے گا۔ اب تو لائی ہے شفاعت وفق پر، اب تو لائی ہے شفاعت وفق پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا۔ کیا کہنے والے، اے رضا ہر کام کا یک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا یک وقت ہے، دل کو آرام ہو جائے گا۔ کیا کہنے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے کہا کہ میں نے شاعری قرآن پاک سے سیکھی، بے شک ہے۔ ان کے شاعری میں، ان کی شاعری جو ہے شرعی خرافات سے بالکل خالی ہے، اور حدیث و قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ان کے زبان قلم سے سن لیجئے، وہ خود تحریر فرماتے ہیں، اے برادر میں ہرزہ سرا نہ شاعر ہوں، نہ مشاعرہ باز ہوں، نہ شعرا کا دمساز ہوں، اور پوری زندگی میں نے غزل نہیں کہی، اور میرا پے خیال کسی غزال کے پیچھے غزل خواں ہو کر کے چلا، اور فن شاعری میں میں استادی کا داغ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ ہاں کبھی کبھار اللہ والوں کے مدحت کا شوق میرے سینے میں جلوہ فکن ہوتا ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے وہی احمد رضا لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متفرق اوراق پر میں لکھ دیتا ہوں، اکٹھا کرنے کا خیال بھی نہیں رکھتا ہوں۔ 4 دیوان عربی، فارسی، اردو کے میں گم کر چکا ہوں، اب وہ چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کا جو کچھ لکھا جا چکا اس کثیر السیئات کے نام حسنات پر ثبت ہو گیا ہے، اب چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں خود اس کے بارے میں نغمہ سرا ہوں، خود اس کے بارے میں اپنے شعر میں نے ظاہر کیا ہے، نہ مورا نوش ز تحسین، نہ مورا نیش ز تان، نہ مورا گوش بمدحے، نہ مورا ہوش بزمے، منم کنجے خمولے، نہ گنجت دروے، جز چند کتابیں قلم و تواتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو اپنی پوری زندگی اس کے اندر انہوں نے بیان کر دی ہے۔ نہ مورا گوش بمدحے، نہ مورا نوش ز تحسین، کسی شخص کے واہ واہی کا مجھے کوئی خیال نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ پیٹھ پیچھے کیا کہتا، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے برائی کرنے والے اس کے دشمن بھی ویسے بڑے ہوتے ہیں، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے بھاری دشمن اس کے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ مانتے ہیں، چاہے دنیاوی دولت ہوئے یا دین کی دولت ہوئے، تو امام عشق و محبت کو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ رب العزت نے
دین کی دولت سے نوازا تھا اور دنیا کے دولت سے بھی نوازا تھا۔ آج بھی ہندوستان کے وہ ہبڑے یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے تو دعوت کھلا کر کے پورے ہندوستان کو اپنا بنا لیا، دعوت کھلا کر کے۔ اور آپ کے زلفوں کا اثیر صرف ایک ملک نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، خود مدینہ شریف میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں کہیں۔ ہندوستان سے تو ہم لوگ جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے، اور بارگاہ رسالت کے جو باسی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ہر سال آتے ہیں عرس میں، یعنی مدینہ شریف مکہ شریف ایک دو نہیں، کئیوں افراد کو میں نے خود دیکھا ہر عرس میں آتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو سب جانتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو سب جانتے ہیں۔ تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں نہ مرا نوش دیتا تھی نہ مرا نیش دیتان، کوئی کسی آدمی کے تعریف سے مجھے مزہ نہیں آتا ہے، نہ مرا نیش دیتان، اور کسی تانا زن کے بھالے کا بھی مجھے پرواہ نہیں ہے، نہ مرا گوش بمدہے، اور میرا کان کچھ نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا ہے، نہ مرا ہوش بزم میں، پیٹھ پیچھے مجھے کیا کہہ رہا ہے مجھے خیال ہی نہیں ہے، میں ہوں اور چند کتابیں ہیں، چند میں ہوں اور ایک گمنامی کا گوشہ ہے، اور کسی کی گنجائش نہیں ہے، کتاب ہے اور میں ہوں، اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ امام عشق و محبت نے اپنی پوری تاریخ بیان کر دی ہے، تو شاید تو بہت دنیا میں ہوں گے لیکن شرعی خامی ضرور ہوگا۔ امام عشق و محبت کے قلم کو، زبان کو اللہ رب العزت کے فضل نے بچا لیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب کہہ دیجئے اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری پیروی کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب کہہ دیجئے کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے محبوب کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ خدا کی محبت رسول کی محبت سے بدھی ہوئی ہے، خدا کی محبت نبی کے محبت سے مربوط ہے، خدا کی محبت نبی کے محبت سے مربوط ہے۔ تو اگر کوئی آدمی خدا کے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی سے محبت نہ کرے تو اپنے دعوے محبت میں وہ جھوٹا ہے، گویا کہ خدا کے گھر میں وہ نقب لگاتا ہے۔ خدا کی محبت من حبنی فقط حب اللہ، من حب اللہ فقط حبنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کیا، جس نے خدا سے محبت کیا اس نے نبی سے محبت کیا۔ تو نبی کی محبت اور خدا کی محبت باہم ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ کوئی کہے کہ بھیا ہم عبارت بھائی کو مانتے ہیں لیکن ان کے لڑکے کو نہیں مانتے ہیں، لڑکے کو مانتے ہیں لیکن عبارت کو نہیں مانتے ہیں، تو لڑکے کے انکار سے عبارت کا انکار لازم آئے گا، اور نبی کی محبت کے انکار سے اللہ کی محبت کا انکار لازم آئے گا۔ تو اگر نبی کی محبت ہے تو خدا کی محبت لازمی طور پر ہوگی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبارت بھائی بہت ہوشیار ہے، اس لیے کہ ہمارے علاقے میں شادی جو ہوتی ہے جس شب مطلب وہ صبح بارات جانی ہوتی ہے تو رت جگہ اسے کہتے ہیں، تو عورتیں بہت خرافات کرتی ہیں، تو اس خرافات کو ٹالنے کے لیے انہوں نے بڑا اچھا طریقہ اپنایا کہ میلاد رسول رچا لیا، میلاد رسول رچایا، اور یہ ان کے محبت کا تقاضا ہے۔ ہر سنی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اس ناجائز حرکت کو ایک جائز حرکت کی طرف پھیر دیا، اور سب کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ وہ
गाना नाच गाने के बजाय मिलाद रसूल का कयाम करे, इसलिए कि जिस जगह मिलाद रसूल का कयाम होता है, ये तो शहनशाह आलम शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम की बात है कि यहाँ तशरीफ ले आए। वैसे तो आप हर जगह है, नबी का जलवा हर जगह है, हर मोमिन के घर में है, हर मोमिन के दिल में है। जो घर खाली होता है उस घर में नबी का जलवा मौजूद होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसके अल्लाह और रसूल उसके निगहबान होते हैं। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। तो बेटा और बेटी के शादी में एक फर्ज मनसबी था, एक अदायगी है जो बाप के ऊपर वाजिब था, तो उसके पूरा करने के लिए ये शादी रचाई गई है। शादी का प्रोग्राम हो रहा है और उस शादी के प्रोग्राम में मिलाद शरीफ का इनेकाद हो रहा है। एक फर्ज मनसबी से वो सुबुद्दोष होने वाले हैं जो बाप पर लाजिमो जरूरी था, उससे बाप पर लाजिमो जरूरी था, तो उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये मुझे तजर्बा है कि चाहे बेटे की शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो, अल्लाह के रसूल का फैजान होता है उस घर पर, उस घर पर अल्लाह के रसूल का फैजान होता है, बुजुर्गों का फैजान होता है, फरिश्तों के जरिए उसकी मदद की जाती है। घर में कुछ नहीं था, यकायक इंतजाम हो जाता है। पर्दे गायब से लड़की के शादी में अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस घर पर रहम होता है और अल्लाह अपनी तसल्ली उस घर पर नाजिल होता है जिस घर पे वो दुल्हन आई है। इमाम इसको मोहब्बत ने लिखा है, जब दुल्हन घर में आए तो उसके हाथ और पैर को धुला जाए, यानी वजू कराया जाए, और वजू कराने के बाद पूरे घर में उस पानी का छिड़काव किया जाए। ये बाइसे बरकत है। काहे के लिए? इसलिए कि घर से वो मायके से चली है, मायके से वो आई है, अल्लाह के तजल्लियों ने उसे घेर रखा है और अभी बावजू है। कुरान पाक उसके सीने से लगा हुआ है, तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली नाज़िल फरमाई है और वजू करा करके एक भारी तगार में पानी को रख दिया जाए, पूरे घर में छिड़का जाए। ये हदीस शरीफ से साबित है, बाइसे बरकत है। कल मैं भूल गया और अब मैं इबारत भाई से कहेंगे जो आने वाली दुल्हन है उसके हाथ और पैर वजू कराया जाए और पूरे घर में उसको छिड़का जाए। ये बाइसे बरकत है। कोई किसी की भी शादी हो, अल्लाह वालों का करम होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जारी व सारी होता है। तो जहाँ नाचेंगे गाएंगे तो शैतान आएगा, तो इब्लीस की जलवागरी वहाँ हो जाती है। तो ये फैज तो चला ही जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब कह दीजिए, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो आपके नक्शे कदम की पैरवी करें। अब मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत अहले ईमान की ग़िज़ा है और ग़िज़ाए रूह है। मोहब्बत किसे कहते हैं? महबूब के दिल का सफर करना, महबूब के गलियों का। और मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? महबूब के कदमों पर निसार हो जाना, महबूब के का इत्तिबा करना, उसके नक्शे कदम की पैरवी करना, महबूब के गलियों का सफर करना और महबूब के कदमों पर कुर्बान हो जाने का नाम मोहब्बत है। और कोई दिल जो दिल बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, कोई घड़ी अगर मोहब्बत से खाली है तो गोया की जो बेरूह है, बेजान है। मोहब्बत हर घड़ी और मोहब्बत से खाली अगर इंसान है तो गोया कि वो इंसान ही नहीं है। वो ये मोहब्बत भी का तकाजा है।
कि शादी के मौके पर मिलाद शरीफ का इनेकाद हो रहा है। मोहब्बत माँ सिवाय महबूब को जला करके राख कर देने का नाम मोहब्बत है। माँ सिवाय महबूब को जला करके राख कर देने का नाम मोहब्बत है। हजरत शिबली का गुजर हुआ, हजरत मंसूर हल्लाज के पास से, वो जेल में थे। कहा हुजूर बता दीजिए एक सवाल है, मोहब्बत किसे कहते हैं? कहा मोहब्बत कहते हैं, कहा कल आना बता दूंगा। तो कल जब पहुंचे तो देखा कि 15 दिन गुजर गए थे जेल में और उनको मारा जाता था, अब कोड़े बरस रहे हैं और दार पर चढ़ा दिया गया। और इनके तरफ चेहरा कहा होगी, अरे कल वाला सवाल का जवाब दीजिए, मैंने पूछा था कि मोहब्बत किसे कहते हैं। तो आप मंसूर ने निगाह उठाया, ए शिबली कल के सवाल का जवाब सुन ले। मोहब्बत की इब्तिदा जलना है और खत्म हो जाने का नाम मोहब्बत है। तो माँ सिवाय महबूब जला करके राख कर देने का नाम मोहब्बत है। और मोहब्बत है इन्नल्लाह यबग़ुज़ु हिब्र समीर, अल्लाह बहुत ज्यादा मोटे आलिम को पसंद नहीं करता, उस पर गज़ब फरमाता है। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। मोहब्बत का पहला फेल है कि गोश्त को खत्म कर देता है, गोश्त को जला करके राख कर देता है। अब कोई आदमी बीमारी की वजह से दुबला हो जाए तो उस पर ये सादिक नहीं आएगा। हर सुन्नी दावा करता है, हर सुन्नी के दिल में अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत डाल देता है। शर्त ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत करते रहें। तो मोहब्बत एक ऐसी शय है कि उसकी तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उलमाए मुहक्किकीन ने लफ्ज़ व माना की हैसियत से मोहब्बत की तारीफ किया है। मोहब्बत मैलाने कल्ब का नाम है, दिल जिसके तरफ झुक जाए उसका नाम मोहब्बत है। दिल उसके मुनासिब हाल के तरफ झुक जाए उसका नाम मोहब्बत है। अब झुकाव किस चीज के तरफ होता है? या तो हसीन सूरतों के तरफ, यानी हसीन यानी हवासे ज़ाहिरा। अब हम उसको कैसे समझाएं? हवासे ज़ाहिरा के जरिए किसी चीज को सोच करके वो मुतलज्जिज़ होवे तो उसे हवासे ज़ाहिरा को हम समझा दें। देख करके किसी चीज को, जैसे हसीन सूरतों को देख करके तो दिल मायल हो जाता है। बहुत अच्छा खाना बनवाएंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद रखिए, हम सब लोग उम्मीद रखे हुए हैं। बेहतरीन खानों और लजीज खानों की तरफ तबीयत इंसानिया मायल होती कि नहीं होती? साग की तरफ दिल मायल होता है, यानी लजीज खानों उम्दा खानों के तरफ इंसान मायल होता है। तो उम्दा खानों के तरफ इंसान मायल होता है, हसीन सूरतों के तरफ इंसान मायल होता है, अच्छी सूरतों के तरफ इंसान मायल होता है, अच्छी आवाजों के तरफ इंसान मायल होता है। अभी बड़ी अच्छी आवाज में पढ़ रहे थे तो सबका दिल लगा हुआ था। तो हसीन सूरतों यानी हवा से ज़ाहिरा के जरिए कोई आदमी किसी शय का इदराक करके लुत्फ अंदोज होता है, या तो हवा से बातना के जरिए किसी शय का इदराक करते हुए इंसान लुत्फ अंदोज होता है। जैसे वो अल्लाह वाले जो तकवा व तहारत में मशहूर और मारूफ हो चुके हैं तो दिल उनके तरफ खुद ब खुद मायल हो जाता है। जैसे दरिया शाह के तरफ दिल मायल होता है, हजरत बड़े मौलाना साहब के तरफ दिल मायल होता है, अंबिया औलिया सुलहा के तरफ तबीयत इंसानिया का दिल मायल होता है। तो हवा से बातना के जरिए किसी शय को जान करके इंसान लुत्फ अंदोज होता है। जैसे सालिहीन का जिक्र सुन करके और सुलहा का जिक्र, वलमा खुदरा कमला का जिक्र दो हो गए, या और तीसरा इंसान के जरिए एक इंसान का दिल एक इंसान की तरफ मायल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा ही किया है, इंसान को पैदा ही किया है कि अपने मुहसिन के तरफ उसका दिल मायल हो जाता है।
انسان کے اندر اگر آپ نے دنیاوی بلا سے کسی کو چھٹکارا دیا ہے، ایک پانی چیز دے کر کے اسے رہائی دیا ہے، تو آپ کا بندے بے دام ہو جاتا ہے، آپ کے دروازے کا چکر لگاتا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ سبب محبت تین ہے، سبب محبت تین ہے، حسن ہے، کمال ہے، احسان ہے۔ تو حسن کے جتنے انواع و اقسام ہیں، کمال کے جتنے انواع و اقسام ہیں، احسان کے جتنے انواع و اقسام ہیں، اسے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، غیر متناہی ہے، اسے ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب انواع، حسن کے سارے انواع، کمال کے سارے انواع، چاہے ظاہر ہوئے چاہے باطن ہوئے، احسان کے جتنے بھی انواع ہیں، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ عقل یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے ایسے پیارے پر تو جان کو قربان کر دینا چاہیے، ایسے پیارے پر جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ تو سبب محبت تین ہے، کون کون؟ اب آپ کو میں نے سمجھا دیا، حسن ہے، حسن ہے، کمال ہے، احسان ہے۔ تو بدرجہ اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اولاد کی محبت میرے دل میں ہے، اور حویلی کی محبت میرے دل میں ہے، مال کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے فاروق، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے لڑکے سے، اس کے دولت سے، اس کے جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے، فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرما دیا کہ ہر امت میں ایک محدث پیدا ہوتا ہے، اور میری قوم میں، میری امت میں فاروق اعظم محدث ہیں، یعنی ان کے فکر پر آیت قرآنیہ نازل ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم پر پہنچے اور دل میں خیال کیا، کیا اچھا ہوتا کہ نبی اگر اپنے نماز کا مصلی بنا لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب آیت کریمہ جو فکر ایسی فکر میں نے دیکھا ہے حضرت مکہ شریف میں، مقام ابراہیم پر اگر 2 رکعت کے لیے نیت باندھ لیا تو پھر پلانگتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، آپ کے سر کے اوپر سے آتے جاتے رہیں گے۔ وہاں قطع سب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پورا کعبہ ہی کعبہ ہے، پورا کعبہ ہی کعبہ ہے۔ تو ایک محدث ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہو۔ نبی پاک نے اپنا دست اقدس سینے پر رکھا اور تصرف فرمایا، پوچھا فاروق اب کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اب سب کی محبت نکل گئی ہے، مال کی محبت نکل گئی، بیوی کی محبت نکل گئی، حویلی کی محبت نکل گئی، لیکن جان کی محبت تو ابھی برقرار ہے۔ کہا ابھی نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی۔ دوبارہ جب ہاتھ رکھا، کہا فاروق اب کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اب کسی چیز کی محبت نہیں ہے، اب حکم ہو جائے۔ فاروق آپ کے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار ہے، محبت ہی کار فرما رہی، احسان ہی کار فرما رہا۔ یہ امت جہنم کے
जहन्नम के करार पर पहुंच चुकी थी, सबके पटके को खींच खींच करके बाहर निकाला। अब बताइए, आप भी एहसान करते हैं, हम भी एहसान करते हैं, तो नबी के एहसान से बढ़कर के किसका एहसान होता है? नबी के करम से बढ़कर के किसका करम होगा? नबी के हुस्न से बढ़कर के किसका हुस्न होगा? अब आइए देखिए, मर्दाने अरब नबी के इश्क में, नबी के मोहब्बत में अपनी उंगली नहीं, अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, जानबूझ करके अपनी गर्दन कटा रहे हैं। क्या आपने वलमा से नहीं सुना? जंगे बदर के दिन फारूक आजम ने अपने मामू को ललकार दिया और तहे देख कर दिया। उबैदा इब्ने जर्राह ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। फारूक और अबू बकर सिद्दीक ने अपने रिश्तेदारों को ललकार दिया। ये मोहब्बत ही का नतीजा था, ये मोहब्बत ही कार फरमा थी। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अंसार मुझसे हैं, मैं अंसार से हूँ, मैं अंसार से हूँ। अंसारे मदीना के बारे में फरमाया कि मैं उनसे हूँ और वो मुझसे है। और अंसार की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, अंसार की दुश्मनी मुझसे दुश्मनी है, और अंसार की मोहब्बत मेरी मोहब्बत का पता दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की से जो मोहब्बत करता है तो उन जगहों से भी मोहब्बत करेगा, उनके मकान से भी मोहब्बत करेगा, उनके औलाद से भी मोहब्बत करेगा, अहले बैते अतहार से भी मोहब्बत करेगा, सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, और सहाबा से जिनका ताल्लुक है उससे भी मोहब्बत करेगा। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फारूक दौरे फारूकी में फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हर गज़वे में मौजूद रहते थे, लेकिन हजरत उसामा की तनख्वाह 1500 थी, अपने बेटे की तनख्वाह 1000 रखा। बेटा आया, कहा हुजूर हर जंग में, हर गज़वे में मैं नबी के साथ मौजूद रहता था और हर मुहिब को मैंने सर किया है, मुझसे ज्यादा तो उन्होंने सर नहीं किया है। तो फारूक आजम रोने लगे और इरशाद फरमाया कि ए बेटे, तू मेरा बेटा है, तू मेरा महबूब है और वो मेरे महबूब के महबूब है, इसलिए 500 रुपया उनकी तनख्वाह जायद है। तो मैंने अपने महबूब पर, रसूलुल्लाह का जो महबूब है, उसको मैंने कुर्बान कर दिया है। और ये कौन है? उसामा इब्ने ज़ैद कौन है? ये गुलाम के बेटे हैं। एक कंधे पर अगर हसने मुस्तफा होते तो दूसरे कंधे पर हजरत उसामा होते थे, उसामा होते थे। उनके बाप हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक बार का वाक़या है कि घर में खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो चौखट बाज करके गिरे तो खून निकल आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा से फरमाया कि साफ कर दो, तो कुछ घिन महसूस किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा को उठा लिया और उठाने के बाद खुद साफ किया। हजरत आयशा बहुत शर्मिंदा हुई। और वो उसामा है कि सबसे आखिर जो गज़वा की जिस गज़वे का हुक्म फरमाया रूमियों से लड़ने के लिए, उसी में आपका वसाल हुआ। तो अजिल्ले सहाबा थे उसमें, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसमें है, फारूक आजम भी उसमें है, लेकिन अमीर किसको बनाया? अमीर हजरत उसामा को बनाए, गुलाम के बेटे थे। तो चेली गोइयां हाजी साहब होने लगी कि छोटी बिरादरी, बड़े बिरादरी
बड़ी बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। शोरफाए अरब को अल्लाह के रसूल ने नजरअंदाज किया और एक गुलाम के बेटे को अमीर बना दिया और झंडा हजरत उसामा को दे दिया गया। तो अल्लाह के रसूल मर्जुल मौत में थे, मिंबरे अक़दस पर सरे अकनमर रुमाल से ढका हुआ था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगों सुन लो, जब उनके बाप को मैंने बनाया था तो तुम लोगों ने केमी गोइयां किया था और आज तुम केमी गोइयां कर रहे हो। सुन लो, उसामा तुम में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है, उनका बाप भी महबूब है, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। तो जिसका कोई नहीं है उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार बना दिया, पूरी फौज का सरदार बना दिया। अपने दौर में सैयदना फारूक आज़म या अमीर कह करके पुकारते थे, ए अमीर। अपने दौरे हुकूमत में आपको अमीर कह करके पुकारते थे, अमीर। तो आप कहते थे नहीं हुजूर आप अमीर हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो आप फरमाते कि मुझे उम्मत ने अमीर बनाया है, तुमको तो मेरे महबूब ने अमीर बनाया। तो इस अमीरी पर वो अमीरी मुकद्दम है कि अल्लाह के महबूब ने तुमको अमीर बना दिया है। तो बारगाहे रिसालत में सब बराबर हैं, उनके उम्मती बहैसियत उम्मती सब बराबर हैं। तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत नबी के मोहब्बत का बता दे रही है, फारूक आज़म की मोहब्बत नबी के मोहब्बत का बता दे रही है। हम सहाबे कराम की मोहब्बत में फर्क नहीं करते हैं, जैसे अंबियाए कराम के मानने के बारे में हम फर्क नहीं करते हैं। आजकल मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत अतहार के आड़ में शियत फैलती हुई जा रही है, आपके इलाके में आ रही है। और वो लोग दावा करते हैं, अली के मोहब्बत का दावा करते हैं, नासिबी खारजी फारूक आज़म की मोहब्बत का दावा करते हैं और अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का दावा करते हैं, मौलाए कायनात की तनकीद करते हैं। तो क्या वो अपने दावे मोहब्बत में सही है? नहीं नहीं, वो गलत है, वो अपने दावे मोहब्बत में गलत है। एक नबी का इनकार सारे नबियों का इनकार लाजिम है की बात बता रहा हूँ। एक सहाबी का इनकार सारे सहाबी का इनकार लाजिम आएगा। हम अबू बकर सिद्दीक को क्यों मानते हैं? इसलिए कि अल्लाह के रसूल के जानशी हैं, यार कार हैं, यारे खार है, शानसार है, इसलिए हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। और नासिबी अबू बकर सिद्दीक को मानता है लेकिन मौलाए कायनात को नहीं मानता है। और अबू बकर को मानता है, फारूक आज़म को मानता है, गोया कि वो कहाफा को बेटे को मानता है, वो कहाफा के बेटे को मानता है, रसूलुल्लाह के जानशीन को नहीं मानता है। हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं तो उनके बाप की वजह से नहीं मानते हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी होने की वजह से मानते हैं। और हम मौलाए कायनात को मानते हैं, अबू तालिब की वजह से नहीं मानते हैं, गोया कि शिया अबू तालिब की वजह से मान रहा है, हम रसूलुल्लाह के भाई की वजह से मान रहे हैं, रसूलुल्लाह के से निस्बत की वजह से मान रहे हैं। तो जिन चीजों की निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ है हम उसे मानेंगे, हम उनकी उम्मत को मानेंगे। आज भी अहले शहरे मदीना में इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। अहले मदीना आज भी आपकी खिदमत करते हैं। जब आप जाते हैं इतने बड़े बड़े लड़के बिल्कुल वो आप इर्द गिर्द लगे रहेंगे, चाय की जरूरत होगी चाय देंगे, खाना खिलाएंगे। वो कहते हैं कि एक वक्त था कि मैंने रसूलुल्लाह की मेहमानी की है। आज वो बज़ाहिर निगाहों के सामने नहीं है, उनकी उम्मत हुई है तो उनकी उम्मत की हम मेहमानी कर रहे हैं। बेशक बेशक उनकी उम्मत की हम मेहमानी कर रहे हैं। तो उनके उम्मत का मानना हकीकत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पता दे रहा है। तो इससे पता चला कि शिया अपने दावे मोहब्बत में सच नहीं है,
جیسے وہابی اپنے دعوے محبت میں سچ نہیں ہے، جھوٹا ہے، ویسے وہ بھی جھوٹا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے محبوب کے نقش قدم کی پیروی کریں، میرے محبوب کے نقش قدم کی پیروی کریں تو اپنے دعوے محبت میں سچے ہوں گے۔ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، کہا یا رسول اللہ آپ کی الفت میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا کون کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو تیار ہو جا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے غریبی آتی ہے، جیسے وادی کے طرف سے پانی گرتا ہے نیچے، پہاڑ سے نیچے پانی جس فورس کے ساتھ آتا ہے ویسے اسے غریبی جھیل لے گی، اسے غریبی آئے گی۔ اور ایک صحابی رسول ہے، وہ دیہات سے آتے تھے سبزی وغیرہ لے کر کے اور شہر کی چیز بھی وغیرہ کپڑا وغیرہ لا کے بھی ان کو دیتے تھے، تو ان پر جو ہے شراب پینے کی وجہ سے حد جاری ہوا، ایک بار نہیں 4 مرتبہ مارا گیا کوڑا۔ تو صحابہ نے کہا کیسا شخص ہے کہ بار بار بارگاہ رسالت میں اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے لعنت کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم لعنت کیوں کر رہے ہو؟ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں نجدیوں کا بھی رد ہو گیا۔ نجدی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر ہو گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا تو ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر گناہ واقع ہو گیا تو ایمان سے بالکل نہیں نکلتا ہے، ایمان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بارگاہ رسالت معاب میں وہ لاتے تھے سبزی وغیرہ دینے کے لیے، تو شہر کی چیزیں لے کر کے جاتے تھے۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو محبت رسول کا پتہ بہت سی چیزیں دے رہی ہیں، تو آخری پتہ یہ ہے کہ کس کے دل میں محبت رسول رچی و بسی ہے، تو سب سے اہم آلے کار یہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے کہ ان کے امت سے کتنی محبت کرتا ہے، علماء سے اس کا تعلق کیسا ہے، علماء سے اس کے رسوم اگر اچھے ہیں، امت محمد سے اگر اس کی تعلق اچھے ہیں تو سمجھ جائیے کہ محبت رسول اس کے دل میں ہے۔ تو ناچ اور اگر میلاد شریف کا انعقاد ہوا شادی بیاہ کے محفل میں تو یہ چیز بھی محبت رسول کا پتہ دے رہی ہے کہ ناچ گانے کو اپنے دل سے باہر کر دیا اور محمد مدنی کی محبت اپنے دل میں بسا دیا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اخیر میں دعا کریں گے اللہ رب العزت دولہا اور دلہن کے اندر اللہ اپنے حبیب کی محبت پیدا کر دے، ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا کر دے، اور نوجوانوں کو اپنے محبوب کے زلف کا اسیر بنا لے۔ یہی محبت اصل ہے، یہی محبت کل ہے۔ محبت ہے تو نماز ہے، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں، تو انسان ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔